નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, પીટીએન ન્યૂઝમાં આપ સર્વેનું સ્વાગત છે। હું છું પાર્થિવ જોશી અને સૌથી પહેલા જોઈશું આજના મુખ્ય સમાચાર। પાટણ પ્રજાપતિ મહિલા સમિતિ દ્વારા યોજાયો કાર્યક્રમ। समाजनी बहनों ने आत्मनिर्भर बनावा निःशुल्क ब्यूटी पार्लर कोर्स नो करायो प्रारंभ। तो सिद्धराज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी बैंक ना सेंट्रल एसी हॉल खाते करायो प्रारंभ। चाणस्मा खाते आवेल गंज बजार में प्रवेशवा माटे रोड नहीं बनावता वेपारीओ अने खेडूतोमां जोवा मळ्यो रोष। વેપારીઓને દૈનિક મોટું નુકસાન થતું હોવાનું વેપારીઓએ જણાવી કર્યો આક્રોશ વ્યક્ત। તો રોડના કામકાજ દરમિયાન લોલમલોલ ચાલતું હોવાની પણ એણે આવી ચર્ચા। તો હવે જોઈશું આજના સમાચાર વિગતવાર। पाटण प्रजापति समाजनी बहनों ने आत्मनिर्भर बनावाना शुभ उद्देश्य साथे पाटण प्रजापति महिला समिति द्वारा सौ प्रथमवार एक मासनो समाजना दाता परिवारना सहयोगथी निःशुल्क ब्यूटिशियन बेसिक अने एडवांस कोर्सनुं सुंदर आयोजन शहरना टेलिफोन एक्सचेंज रोड पर आवेला सिद्धराज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी बैंक लिमिटेड ना सेंट्रल एसी हॉल खाते करवामां आव्युं छे। आ प्रसंगे उपस्थित रहेला श्री केसी पटेल साहेबे जणाव्युं हतुं के आजना युगमां ब्यूटी पार्लरनुं महत्व बहनोमां खूब ज वधी गयुं छे। त्यारे आ मोंघवारीना जमानामां परिवारना एक सभ्यनी आवक उपर परिवार चलाववानी साथे वधता जता आवा मोज शौखना खर्चा परिपूर्ण करवा माटे परिवारना एक करता वधु सभ्योने आत्मनिर्भर बनी परिवारने मददरूप बनवानी फरज पड़ी छे। त्यारे पाटण प्रजापति समाजनी महिला समिति द्वारा समाजनी बहनोने आत्मनिर्भर बनाववा आयोजित करायेला निःशुल्क ब्यूटिशियन बेसिक अने एडवांस कोर्सनो लाभ लई समाजनी बहनों आत्मनिर्भर बनी परिवारजनोने मददरूप बनशे तेवो आशावाद व्यक्त करी आयोजननी सफलता माटे शुभेच्छाओ पाठवी हती। पाटण प्रजापति महिला समितिना प्रमुख रीमाबेन ओझाए उपस्थित सौ महानुभावों सहित समाजना दाता परिवार सहित आ कोर्सनो लाभ लेनार समाजनी बहनों अने ट्रेनर रोशनीबेन प्रजापतिने आवकारी आभारनी लागणी व्यक्त करी हती। पाटण प्रजापति महिला समिति द्वारा अमे अमारी बहनों रोजगार ब्यूटी पार्लर कोर्स के लोग पोते आत्मनिर्भर बने पोताना पग पर उभा रहे ए माटे अमे एक पार्लर कोर्सनुं आयोजन कर्युं हतुं जेनुं आजे उद्घाटन हतुं। एनी अंदर आपड़ा केशीभाई पटेल छे, यतीनभाई ए बधा हाजरीमां अमे आ कोर्सने खुल्लो मूक्यो। આજે કોઈ પણ પરિવારમાં જો પોતે એક જ વ્યક્તિ કમાતો હોય તો હોય અને હવે સમય બધી જ વસ્તુ જોઈએ આપણે ટીવી પણ જોઈએ, ફ્રીજ પણ જોઈએ, ઘરઘંટી પણ જોઈએ, વોશિંગ મશીન પણ જોઈએ, બાઇક પણ જોઈએ, એક્ટિવા પણ જોઈએ, આ બધું જોઈએ ને તો એ કઈ એક જણ કમાય તો ના થાય અને એટલા માટે પરિવારના જેટલા લોકો હોય એટલે ભાઈ અને બહેન આ બંને લોકો કઈ ના કઈ મદદરૂપ થતા હોય તો એવા અનેક કાર્યક્રમો છે। એ સિલાઈ આવડતી હોય તો સિલાઈ પણ તમે તમારી આજુબાજુ અથવા તો એક સ્થાન નક્કી કરીને પણ કામ કરી શકો તો એમાંથી આવક મળતી હોય છે। બ્યુટી પાર્લર તો અત્યારે ખૂબ એક મહત્વનું અંગ થઈ ગયું છે। पाटण हेमचंद्राचार्य उत्तर गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा 12 लाखનું बजेट विद्यार्थीओना अभ्यासमां उपयोगमां आवता पुस्तकों खरीदवा मंजूर करवामां आव्युं हतुं। त्यारे आगामी समयमां हेमचंद्राचार्य उत्तर गुजरात यूनिवर्सिटीमां शिवाभाई उमेदभाई पटेल लाइब्रेरीमां विद्यार्थीओना वांचन माटे रिस्क बेस पुस्तकों, जीपीएससी यूपीएससी तैयारी माटेना पुस्तकों, संशोधनने लगती पुस्तिकाओ मळी अंदाजित 500 जेटली पुस्तकों विद्यार्थीओमांना वांचन माटे खरीदवामां आवशे। पाटण हेमचंद्राचार्य उत्तर गुजरात यूनिवर्सिटीना शिवाभाई उमेदभाई ग्रंथालयमां विद्यार्थीओ माटे अत्याधुनिक सुविधासभर રીડિંગ હોલ અને લાઇબ્રેરી બનાવવામાં આવેલી છે જેમાં 1200 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ પોતાનું રજિસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે। તો હાલમાં આ લાઇબ્રેરીમાં અંદાજિત 95000 જેટલા પુસ્તકો છે જેનો ઉપયોગ યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓ કરી રહ્યા છે। ત્યારે ચાલુ સાલે 2024-25ના બજેટમાં વિદ્યાર્થીઓના અભ્યાસ માટે 12 લાખનું બજેટ મંજૂર કરવામાં આવ્યું હતું જેને લઈ હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટીના શિવાભાઈ ઉમેદભાઈ લાઇબ્રેરી દ્વારા આગામી સમયમાં 12 લાખના પુસ્તકોની ખરીદી કરવામાં આવશે તેમજ
લાઇબ્રેરિયન રજનીકાંતભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું. હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટીની શિવાભાઈ ઉમેદભાઈ લાઇબ્રેરીના વડા રજનીકાંતભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું કે યુનિવર્સિટી દ્વારા પુસ્તક માટે 12 લાખનું બજેટ ફાળવવામાં આવેલ છે. આ બજેટમાંથી વિદ્યાર્થીના નવા અભ્યાસક્રમને અનુસંગિત રેફરન્સ બુકો અને સ્કિલ બેઝ બુકો પછીના નવા અભ્યાસક્રમના પુસ્તકો વસાવવામાં આવશે. યુનિવર્સિટી દ્વારા ગ્રંથાલય વિભાગને ફાળવવામાં આવેલા બજેટના અનુસંધાને પુસ્તકના બજેટમાં ₹12 લાખનું બજેટ ફાળવવામાં આવેલું છે. એ બજેટમાંથી વિદ્યાર્થીઓના નવા અભ્યાસક્રમને આનુષંગિક રેફરન્સ બુકો અને સ્કિલ બેઝની હવે પછીના નવા અભ્યાસક્રમમાં સ્કિલને એનઈપીમાં જે સ્કિલ બેઝ અભ્યાસક્રમ આવ્યો છે તો એ સ્કિલ બેઝના અભ્યાસક્રમને લગતી પુસ્તકોનું અહીંયા આપણે વસાવવામાં આવશે. સાથે સાથે વિદ્યાર્થીઓને જે જીપીએસસી, યુપીએસસી અથવા તો સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની જે પણ તૈયારીઓ થાય છે એના પણ અમે ધ્યાનમાં રાખીને પુસ્તકો વસાવવાના છે. પાટણના રિજનલ સાયન્સ સેન્ટર ખાતે તારીખ 6 જૂન 2024ના રોજ ધોરણ 6 થી 9 માટે 3 દિવસીય ત્રીજા સમર સાયન્સ કેમ્પના બીજા દિવસે વિદ્યાર્થીઓને અદ્યતન ટેકનોલોજી વિશે શીખવવાની તક મળી, જેમાં ગુજરાતના 7 જિલ્લાની 22 શાળાઓના 40 વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો હતો. સમર સાયન્સ કેમ્પમાં STEM સાયન્સ ટેકનોલોજી આધારિત વિવિધ સાયન્ટિફિક ચર્ચા, વર્કશોપ અને એક્ટિવિટીઓ સાથે ઇન્ડોર અને આઉટડોર ગેમ્સનું આયોજન કરેલ છે, જેમાં આજે રોબોટિક્સ, ડ્રોન ટેકનોલોજી, હાઇડ્રોપોનિક્સ, જળ કૃષિ અને પ્રકાશીય ઉપકરણો પર વર્કશોપ, પૃથ્વી ઉત્ક્રાંતિ અને સૌરમંડળ પર વૈજ્ઞાનિક શો, પાઇપનો ઉપયોગ કરીને વાંસળી બનાવવાની પ્રવૃત્તિ અને સાયન્ટિફિક અંતાક્ષરીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સાયન્સ સેન્ટરના પ્રોજેક્ટ ડાયરેક્ટર ડૉક્ટર સુમિતભાઈ શાસ્ત્રીએ જણાવ્યું હતું કે આ સમર સાયન્સ કેમ્પ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓ રસપ્રદ રીતે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી શીખી રહ્યા છે, જે તેમને આવિષ્કાર અને નવીનતા કરવામાં મદદ કરશે અને ભારતને પણ આત્મનિર્ભર બનાવવામાં પણ યોગદાન આપશે. પાટણ શહેરની મધ્યમાં પ્રાચીન સમયમાં ગુંગળી તળાવના નામે પ્રસિદ્ધ થયેલ તળાવનું પૂર્વ મહિલા ધારાસભ્ય આનંદીબેન પટેલના નામકરણ ઉપરથી તેનું આનંદ સરોવર નામાભિકરણ કરવામાં આવ્યું હતું. તે સમયે મહિલા ધારાસભ્ય દ્વારા સરકારની ગ્રાન્ટમાંથી આનંદ સરોવરને રમણીય બનાવવા માટે અથાગ પ્રયત્નો કરી હરવા ફરવા માટેનું રમણીય સ્થળ નિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું, જ્યાં પાટણ નગરના નગરજનો અને બહારથી આવતા સહેલાણીઓ સરોવરની સુંદરતા નિહાળવા માટે મોટી સંખ્યામાં આવતા હતા. પરંતુ આજે નગરપાલિકાની બેદરકારીના કારણે રમણીય આનંદ સરોવર ઉજ્જડ બની જવા પામ્યું છે. હાલમાં સરોવરમાં જંગલી વેલો ઉગી જવાના કારણે આ સરોવર વેરાન ભાસી રહ્યું છે. તો સરોવરમાં પાણી ન હોવાના કારણે જળચર પ્રાણીઓ માટે આશ્રય સમાન આ સરોવર આજે ઉજ્જડ બની જવા પામ્યું છે. ત્યારે તંત્ર દ્વારા સત્વરે આનંદ સરોવરમાં નર્મદાના નીર ઠાલવવામાં આવે તો જળચર જીવોને આ સરોવરમાં આશ્રય મળી શકે તેમ છે. આમ દશકા પૂર્વે રમણીય ભાસતું આનંદ સરોવર આજે ફરી એકવાર ગુંગળી તળાવમાં તબદીલ થઈ રહ્યું હોય તેવા દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે. પાટણ નગરપાલિકા દ્વારા ચાલુ વર્ષે વેરો વસૂલાત અધવચ્ચેથી વેરો વધાર્યો હોય એટલે તે વેરાને પણ વસૂલાત કરવા જતાં અરજદારો સાથે માથાકૂટ ઊભી થતી હોય છે. અરજદારના ખાતામાં વધારાના વેરાના બાકી રકમ બતાવતું હોય એટલે અરજદારને ગેરસમજ ઊભી થતી હોય છે, જેના કારણે વેરા શાખાના કર્મચારીઓ સાથે અરજદારો તકરાર કરતા હોય છે. પાટણ નગરપાલિકા દ્વારા શહેરીજનોના વેરામાં 1 જાન્યુઆરી 2024થી વધારો કરવામાં આવ્યો છે. તે બાબતમાં વેરા ભરવા આવતા શહેરીજનોની આ વાતથી અજાણ હોય તેવા એક શહેરીજન પરમાર દિલીપકુમાર મગનલાલ તેઓ ગુરુવારે વેરા શાખામાં વેરો ભરવા માટે આવ્યા હતા. ત્યારે તેઓનો પાછલો વેરો ₹1966 બાકી બતાવતો હોય તેને લઈ વેરા શાખાના અધિકારી લક્ષ્મણભાઈ પટેલ સાથે તકરાર કરવા લાગ્યા હતા. આ બાબતનું ઓનલાઈન ચકાસણી કરી તેઓના 1 જાન્યુઆરીથી અત્યાર સુધીના વધારાના વેરાના પૈસા બાકી નીકળતા હોય તેવું બતાવ્યું હતું. આખરે તેમની વાતને યોગ્ય નિકાલ લાવ્યા હતા અને અરજદારે ભરેલી રકમ ₹4027 સાથે બીજી વધારાની 1966 ભરી ગયા હતા. ચાણસ્મા ખાતે આવેલ ગંજ બજાર પાસે બનતા રોડને લઈ ગંજ બજારમાં પ્રવેશવા માટે રોડ નહીં બનાવાતા વેપારીઓ અને ખેડૂતોમાં રોષ જોવા મળ્યો હતો. હાલના સમયમાં નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટી દ્વારા પાટણથી ગોજારિયા સુધીનો 4 લેન હાઈવે બનાવવાનું કામ ચાલી રહ્યું છે. ત્યારે કોઈ જવાબદાર અધિકારી પણ હાજર ન રહેતા કેવા પ્રકારના રોડનું કામ થશે તે પણ શંકા ઉપજાવે છે. ગંજ બજારમાં પ્રવેશવા માટે ઢાળ ન પાડવામાં આવતા વાહનો કઈ રીતે પ્રવેશ કરશે તે પણ મોટો પ્રશ્ન જોવા મળી રહ્યો છે. પ્રવેશવા માટે રસ્તો ન હોવાથી ગંજ બજારમાં વેપારીઓને દૈનિક મોટું નુકસાન થતું હોવાનું જણાવી વેપારીઓએ આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો હતો. ચાણસ્મા ખાતે બની રહેલા રોડના કામકાજ દરમિયાન લોલમલોલ
ચાલતું હોવાની પણ ચર્ચા એરણે ચડી છે. છેલ્લા 1 મહિનાથી રસ્તાની ઔપચારિક જે વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરી નથી, ત્યારે માર્કેટમાં એટલો બધો દરરોજનો 10,000નો નુકસાન પડે છે. બરોબર છે, સાધનો ચડતો નથી. અમને વારંવાર રજૂઆત કરવાથી અમને કામ કરેલું નથી અને આ માર્કેટમાં એટલો બધો 3 થી 4 ફૂટ ખાડો છે, તો કોઈ વ્યવસ્થા કરી નથી. અને આ રોડ ઉપર કોઈ પણ ગવર્મેન્ટ અધિકારી હાજર નથી. અમે છેલ્લા 3-4 દિવસથી કોઈ જવાબદારી લેવા તૈયાર નથી. જો આવો રોડ કોઈ અધિકારી વગર બનતો હોય તો કેવું નુકસાન થશે અને આ રોડનું શું થશે, એ મારા તંત્ર સામે વિરોધ છે. સમાચાર પૂર્ણ કરતા પહેલા આજના મુખ્ય સમાચાર પર ફરી એક નજર. પાટણ પ્રજાપતિ મહિલા સમિતિ દ્વારા યોજાયો કાર્યક્રમ. સમાજની બહેનોને આત્મનિર્ભર બનાવવા નિઃશુલ્ક બ્યુટી પાર્લર કોર્સનો કરાયો પ્રારંભ. તો સિદ્ધરાજ કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી બેંકના સેન્ટ્રલ એસી હોલ ખાતે કરાયો પ્રારંભ. ચાણસ્મા ખાતે આવેલ ગંજ બજારમાં પ્રવેશવા માટે રોડ નહીં બનાવતા વેપારીઓ અને ખેડૂતોમાં જોવા મળ્યો રોષ. વેપારીઓને દૈનિક મોટું નુકસાન થતું હોવાનું વેપારીઓએ જણાવી કર્યો આક્રોશ વ્યક્ત. તો રોડના કામકાજ દરમિયાન લોલમલોલ ચાલતું હોવાની પણ એરણે આવી ચર્ચા. તો આ સાથે આજનું સમાચાર બુલેટિન સમાપ્ત કરીએ છીએ. મને રજા આપશો. ધન્યવાદ.